नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 20 सितंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल बूथों पर भारी वृद्धि की गई है। इसके विरोध में वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वर्तमान में NHAI द्वारा टोल टैक्स में की गई वृद्धि के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। इस बारे में VTA के अध्यक्ष भरत ठक्कर ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 48 पर 2008 से बोरियाची, बगवाड़ा, चारोटी और मनोर टोल नाका पर टैक्स वसूला जा रहा है। 2022 में सरकार ने घोषणा की थी कि इन टोल नाकों को 15 साल हो चुके हैं और यहां 40% की राहत दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी इन टोल नाकों पर नियत दर से टोल वसूला जा रहा है। इस मामले में अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा PIL भी दाखिल की गई है। हालांकि अब स्थिति यह बन गई है कि एक और नेशनल हाईवे गड्ढों से भरा पड़ा है, जिसकी मरम्मत करने के बजाय NHAI ने इन सभी बूथों पर 40 से 90% तक अधिक टोल टैक्स वसूलने की मंजूरी IRB को दे दी है। यह हर ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक के लिए असहनीय है। गड्ढों से भरे नेशनल हाईवे पर रोजाना कई दुर्घटनाएं हो रही है। वाहनों के टायर फटने से लेकर अन्य तरह का भारी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स अभी इन खर्चों से उबर भी नहीं पाए हैं कि यह टोल टैक्स में वृद्धि ट्रांसपोर्ट उद्योग और मुसीबत की ओर धकेल देगी। VTA के पूर्व अध्यक्ष अरविंद शाह ने कहा कि 20 सितंबर से टोल टैक्स में जो वृद्धि की जा रही है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। टोल टैक्स में इतनी बड़ी वृद्धि के बावजूद सड़कों की स्थिति खराब है। गौरतलब है कि VTA के अध्यक्ष के अनुसार वापी ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से करीब 2500 ट्रक ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं। वापी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 पर रोजाना लगभग 20,000 ट्रकों का आवागमन होता है। अगर बगवाड़ा टोल नाके की ही बात करें तो यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहन चालकों से वसूला जाने वाला टोल टैक्स लगभग 65 लाख रुपए है। अब इस 40 से 90% की वृद्धि के कारण यह आय करोड़ों में पहुंच जाएगी। खराब सड़कों से ट्रांसपोर्टरों की हालत पहले ही खराब है और अब यह टोल टैक्स वृद्धि उन्हें और बेहाल कर देगी। મેન તો એક ટોલનો મુદ્દો છે અને જે રોડ દેખાતા જ નથી. આપણને એવું લાગે કે ગામડામાં પહેલા જે બળદગાડા ચાલતા ને એના જેવા રોડ પડી ગયા છે અને એ રોડના હિસાબે રોજ એક્સિડન્ટ થાય છે, ગાડીઓના ટાયર તૂટે છે, ગાડીઓ બ્રેકડાઉન થાય છે. તો મેઇન તો એના માટે. અને બીજું જે કાલથી જે ટોલનો વધારો છે, એક બાજુ રોડ બનાવતા નથી અને ટોલ એ લોકોએ લગભગ ડબલ જેવા કરી નાખ્યા છે. જે 125 રૂપિયા LCV ટેમ્પોના કંઈ 200 રૂપિયા છે, મલ્ટી એક્સલના 410 રૂપિયાના 800 રૂપિયા. અત્યારે એ પોઝિશન છે કે અમે અમદાવાદથી જો વાપી ગાડી ચલાવીએ તો જે મલ્ટી એક્સલ ગાડી છે એને લગભગ 5,500 થી 6,000 રૂપિયા ટોલ લાગે છે અને અમારી જે પ્રોફિટ છે ગાડી ચલાવીને એક ટ્રીપ મારી 2 થી 3,000 કમાતી છે. એમાં પણ જે રોડ છે, રોડના હિસાબે જે ટાયરો ઉડે છે એ અલગથી. અત્યારે અમારો જે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ અને જે ટ્રકના જે માલિકો છે એની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જો ટોલ ભરવા જાય તો ટાયરવાળાને પૈસા નથી આપી શકતા અને જો ટાયરવાળાને પૈસા આપી તો ટોલ ભરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ નથી. તો પ્રશાસનને અમારી એક નમ્ર અરજ છે કે પહેલા રોડ બનાવે અને પછી ટોલની વાત કરે. 2008માં જ્યારે આ ટોલ બન્યો અને IRB કંપનીને એને જે આપવામાં આવી ત્યારે જે એ લોકોએ વાત કરેલી અને જે ગવર્મેન્ટે ત્યારે જે નોર્મ્સ બનાવેલા, તો 15 વર્ષ પછી 2022માં આ ટોલની અવધિ પૂરી થયા પછી પણ આ લોકો પૂરેપૂરું ટોલ વસૂલે છે. ખરેખર ત્યારના જે નોર્મ્સ અને જે લખાણ છે એ પ્રમાણે 40% એ લોકોને મેન્ટેનન્સ માટે ટોલ લેવાનો છે. હવે 100ની જગ્યાએ 40 કરવાની જગ્યાએ 100ની જગ્યાએ આ લોકોએ 200 રૂપિયા ટોલ અમારા પર નાખી દીધું છે. બહુ મોટું કારણ છે. તો મારી પ્રશાસનને એવી નમ્ર અરજ છે કે આ ટોલનો જે વધારો છે એ પાછો ખેંચવામાં આવે અને વાપી અને વલસાડ જિલ્લાની જે પ્રજાને જે આ તકલીફ છે જે રોડની, એ રોડ તાત્કાલિક ધોરણે જે એજન્સી છે એના ઉપર કાંઈક પણ ફાઇન નાખી. અને કારણ કે અમે જે રોડ છે, રોડનો અમે ટોલ છે 1 વર્ષ ભરીએ છીએ, તો દર વર્ષે 4 મહિના ચોમાસાના આ રોડ અમને કામ આવતો નથી અને આ રોડના જે ખાડા પડે છે એના હિસાબે જે અમારી ગાડીઓ અને ટાયરનું નુકસાન થાય છે, બહુ મોટું નુકસાન હોય છે. એક તો બોરિયાજી ટોલ છે જે નવસારી પાસે છે, એક બગવાડા ટોલ છે, એક ચારોટી ટોલ છે અને બીજું જે ટોલ છે એ મનોહર પાસે છે. એ 4 ટોલ છે NHAI અને IRBની ભાગીદારીના ટોલ હતા. 2008માં જ્યારે એ લોકોનું ચાલુ થયું ત્યારે ટોલના જે નોર્મ્સ નથી હતા, દર વર્ષે 5 થી 8% વધારો એવા નોર્મ્સ હતા અને એ વધારા પ્રમાણે એ લોકોએ વધારો કરેલું. 2022માં આ ટોલની અવધિ પૂરી થઈ ઓગસ્ટ મહિનામાં. એના પછી 40% ટોલ લેવાનું હતું.
એની જગ્યાએ લોકોએ 100% ટોલ વસૂલી અને આના પછી પણ પાછો વધારો નાખ્યો. અખિલ ગુજરાત ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન એના માટે પીઆઈએલ દાખલ કરેલ છે 2023 ફેબ્રુઆરી મહિનામાં. એ બી કાગળો અમારી પાસે છે. અમે જે તે સમયે સ્ટે માટેની બી અરજી કરેલી છે અને સ્ટે નથી મળ્યું, કારણ કે NHI વિરુદ્ધમાં કેન્દ્રનો કાયદો છે એવી કોર્ટ અમને જણાવે છે અને હાઈકોર્ટમાં અત્યારે સુપ્રીમમાં છીએ અને આજે પણ અમે સુપ્રીમમાં આના વિરુદ્ધ અરજી કરી. અમે કાલે કલેક્ટરશ્રી અને NHIના અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપશું, અહીંથી મેલ કરશું. અઠવાડિયું રાહ જોઈએ કે શું થાય છે, એના પછી પાછી મિટિંગ બોલાવી અને એમાં અમારું વાપીની અંદર અત્યારે 2500થી ઉપર ટ્રાન્સપોર્ટરો છે અને વાપીની અંદર વાત કરીએ તો અત્યારે લગભગ 15 થી 20 હજાર ઉપર ગાડી માલિકો છે, જે ગાડીઓ છે. અને આમ વાત કરવા જઈએ તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલે બધી ગાડીઓ કારણ કે NH48 છે એ મોટામાં મોટો ટ્રાફિક વાળો રોડ છે. ઇન્ડિયાની અંદર નંબર 1નો ટ્રાફિક રોડ છે. ટોલની વાત કરીએ તો અત્યારે પર ડે જે ટોલના આંકડા છે, ગવર્મેન્ટના આંકડા છે, 60 થી 65 લાખ રૂપિયા પર ડેની ઇન્કમ છે વાપી બગોરા ટોલની. એ જો ડબલ થશે તો રોજના કરોડથી સવા કરોડ રૂપિયા આપ્યા પછી પણ જો આપણે પગે પણ ન ચાલી શકીએ તો એવા રોડ તો આ તો તાનાશાહી જેવી વાત. આજે નેશનલ હાઈવે 48 પર જે 4 ટોલ નાકા પર આવતીકાલથી જે વધારો આવી રહ્યો છે તેને સખત અમે વિરોધ નોંધાવીએ છીએ. એનું કારણ એ છે, એક તો રોડની કન્ડિશન એટલી બધી ખરાબ છે કે રોડ અને ખાડા બે સરખા જ છે. ખરેખર પરિસ્થિતિ એવી છે કે ટ્રકોના અને ટેમ્પોના અને પ્રાઇવેટ જે નાના વ્હીકલ હોય વારંવાર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પાટા તૂટે, ગાડીઓ સમયસર ન પહોંચે અને ભયંકર નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેની કમર તૂટી ગઈ છે ટ્રાન્સપોર્ટરોની. માટે આ ભાવ વધારાનો અમે વિરોધ નોંધાવીએ છીએ. એનું કારણ એક જ છે કે અત્યારની પરિસ્થિતિ જ એવી નથી રોડની અને કન્ડિશન નથી. ભાવ વધારો એ યોગ્ય નથી बिल्कुल. रोड की परिस्थिति ठीक होगी तो 4 महीना होगी तो 6 महीना तो परिस्थिति यही रहेगी. भाव વધારા तो हम पहले से हमको तो एक साल पहले बोला था भाव कम करने के लिए बात हुई थी. हमने मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी है, उसका भी निकाल आया नहीं अभी. ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।